Morning students. Chemistry, fifth paper, coordination chemistry completed. ఈ రోజుతో కంప్లీట్ అవుతుంది. సో కోఆర్డినేషన్ కెమిస్ట్రీ లాస్ట్ క్లాస్ ఎక్కడ కంప్లీట్ చేసుకున్నాం, బోరేన్స్ దాకా కంప్లీట్ చేసుకున్నాం. నౌ నెక్స్ట్ గో టు కంటిన్యూషన్ క్లాస్ ఆఫ్ కోఆర్డినేషన్ కెమిస్ట్రీలో అవి సెకండ్ చాప్టర్ బోరేన్స్ అనుకున్నాం. నెక్స్ట్ చాప్టర్ ఏంటి, నెక్స్ట్ కంటిన్యూషన్ టాపిక్ ఏంటి, కార్బోరేన్స్. సేమ్ బోరేన్స్ లాగానే కార్బోరేన్స్ అని. కార్బోరేన్స్ అంటే ఏంటి? బోరేన్స్ ఆన్ రియాక్ట్ విత్ carbon atom, it gives carboranes. Boranes lo number of types, 5 types. Number 1 closoboranes, number 2 nidoboranes, number 3 arachnoboranes, number 4 hypoboranes, number 5 cladoboranes. But in case of carboranes, 3 types of boranes. Number 1 closo, number 2 nido, number 3 arachnoboranes. Same as it is information as it is the boranes laga ఉంది. One particular difference ఉంటుంది. As it is the boranes లాగా ఉంటుంది, కానీ ఎక్స్ట్రా ఏమొస్తున్నాయనంటే కార్బన్ వస్తుంది అంతే. దీంట్లో ఫస్ట్ క్లోజోబోరేన్. వాట్ ఈజ్ క్లోజోబోరేన్? Closoborane means the carboranes in which number of valency electrons are equal to polyhedron vertex. సేమ్ బోరేన్. బోరేన్ ఏంటి? బోరేన్స్ ఇన్ విచ్ నెంబర్ ఆఫ్ valency electron pairs equal to polyhedron vertex. In case of carboranes, number of carboranes in which number of valency electron pairs are equal to polyhedron vertex structure are called as closoboranes. Same closoborane structure is the carbon, boron, boron, boron and boron and carbon. ఫార్ములా C2B4H6. ఇది క్లోజోబోరేన్ స్ట్రక్చర్. సింపుల్. మళ్ళీ ఒకసారి చూద్దాం. వాట్ ఆర్ క్లోజోబోరేన్స్? Closoboranes are in which number of valency electron pairs are equal to polyhedron structure are also called as closoboranes. The best example for closoboranes, the molecular formula C2H4H6. C2B4H6. C2B4H6. This is the closoborane. In case of nidoboranes, simple. Nidoboranes అంటే polyhedron structure ఇది అయినప్పుడు ఇక్కడ నుంచి వన్ ఆఫ్ ది వర్టెక్స్ ని ఏం చేస్తున్నాము, రిమూవ్ చేస్తే nidoboranes వస్తుంది. సో ఇప్పుడు ఏమని చెప్పొచ్చు? nidoboranes, the carboranes in which are formed by removal of one vertex from a polyhedron skeleton are called as nidoboranes. దీని ఫార్ములా చూద్దాం. boron, ఇది closoboranes, ఇక్కడ nidoboranes. డయాగ్రామ్ చూద్దాం.
the molecular formula C2B4H8. C2B4H8. C2B4H6. Simple. Polyhedral structure nunchi one of the vertex ni remove chesthe వచ్చేది nidoboranes. Nidoborane structure ela untundi. Next goes to arachnocarboranes. Arachnocarboranes means the carboranes in which it was formed by removal of two vertex from polyhedral skeletal structure. Polyhedral skeletal structure ila unnappudu one of the vertex remove chesthe nidoboranes. In case two nidocarboranes two vertex remove chesthe ఏమవుతుంది arachnocarboranes వస్తుంది. arachnocarboranes చెక్ చేద్దాం. B carbon B C2B7H10. These are the arachnocarboranes. Once again, I repeat. What are carboranes? Carboranes. Boranes on react with carbon element, it gives carboranes. They are classified into three types of carboranes. Number one, closocarborane, nidocarborane, and arachnocarboranes. Closocarborane definition: the carboranes in which the valency electron pairs are equal to polyhedral skeletal structure are called as closoboranes. In case nidoboranes, the carboranes in which by removal of one of the vertex from polyhedral structure is called as nidoborane. In case arachnoboranes means the carboranes in which was formed by removal of two vertex from polyhedral skeletal structure are called as arachnocarboranes. We carboranes and boranes. Next continuation, Wade's rules and Wade's rules అంటే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను, ఈజీగా ఉంటాయి. ఈ Wade's rules అయిపోతే చాప్టర్స్ క్లోజ్. Next, Wade's rules. Wade's rules ఏం చెప్తున్నాయి ఎలాగో చూద్దాం. జస్ట్ వర్డ్స్ చదువుతాను, కంటిన్యూషన్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఇస్తాను. Wade's rules are used to identify the type of carbonyl clusters, boranes and carboranes based on number of electron pairs. It is easy to know the type of boranes and carboranes. ఏ టైప్ ఆఫ్ కార్బోరేన్స్, క్లోజోనా నీడోనా అనేది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాం. జనరల్గా బోరేన్స్ ఉంటున్నాయి, కార్బోరేన్స్ ఉంటున్నాయి. మరి ఎలా చెప్పొచ్చు ఇది క్లోజో అని ఇది నీడో అని?
ఎలా చెప్పొచ్చు అంటే వేట్స్ రూల్ మనం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాం. ఆ కొన్ని రూల్స్ ఇచ్చినాడు, ఆ రూల్స్ ఏంటో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకొని మనము ఈజీగా ఫైండ్ అవుట్. మళ్ళీ ఒకసారి చూడండి. Wade's rules are used to identify the type of carbonyl clusters, boranes and carboranes based on the number of number of skeletal electron pairs. It is easy to know the type of boranes and carboranes. Example, when you ask for interview, example, if number of skeletal electron pairs total n-1 వచ్చింది అనుకోండి, ఈజీగా అర్థమైతే మీకు ఏంటో n-1 అంటే చూస్తాను. n-1 సూపర్ హైపర్ క్లోజో స్ట్రక్చర్. ఇవన్నీ రూల్స్ కి ముందు రాసుకోవాల్సింది, ఇవి యూజ్ చేసుకొని మనం అది క్లోజోనా నీడోనా అని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయొచ్చు. నెక్స్ట్ n ఉన్నప్పుడు హైపర్ క్లోజో స్ట్రక్చర్. ఇన్ కేస్ n+1 వస్తే క్లోజో స్ట్రక్చర్. నెక్స్ట్ n+2 వచ్చిందనుకోండి నీడో స్ట్రక్చర్. ఇన్ కేస్ n+3 వస్తే అరాక్నో స్ట్రక్చర్. ఇన్ కేస్ n+4 వస్తే హైపో స్ట్రక్చర్. n+5 వస్తే క్లాడో స్ట్రక్చర్. మనకు ఆన్సర్ ఇవి వస్తున్నాయి అనుకోండి, ఈ టైప్ ఆఫ్ స్ట్రక్చర్ అని ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు. ఇవి ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం మనం ఎగ్జాంపుల్ తీసుకొని చెప్తాం. కంటిన్యూషన్ రాసుకోండి. అకార్డింగ్ టు Wade's rule, BH group ఉంటే అక్కడ 2 ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నట్టు. ఇన్ కేస్ CH గ్రూప్ ఉంటే 3 ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయి. మనకి ఇచ్చిన ఎగ్జాంపుల్స్ లో BH గ్రూప్ ఉంటే 2 ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నట్టు, CH గ్రూప్ ఉంటే 3 ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నట్టు. నెక్స్ట్ ఓన్లీ 1 హైడ్రోజన్ ఉందనుకోండి, ఓన్లీ 1 ఎలక్ట్రాన్ అని చెప్పొచ్చు. నెగటివ్ చార్జ్ ఉందనుకోండి 1 ఎలక్ట్రాన్ అని చెప్పొచ్చు. ఇప్పుడు ప్రిన్సిపల్ ఇచ్చినట్టు నంబర్ ఆఫ్ skeletal electron pairs equal to total number of valence electrons by 2. Total number of valence electrons minus 12 into n by 2. ఇది ప్రిన్సిపల్. సింపుల్. వేడ్స్ రూల్ ఏం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తుంది అని అంటే, ఇచ్చిన స్ట్రక్చర్ క్లోజోనా, నీడోనా, అరాక్నోనా, క్లాడోనా, హైపోనా అని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తుంది. అవి ఫైండ్ అవుట్ చేయడానికి మనం బేసిక్స్ కొన్ని తీసుకుంటాం. ఫైనల్ ఆన్సర్ n+1 వస్తే క్లోజో, n+2 వస్తే నీడో, ఇట్లా మీకు ఎగ్జాంపుల్స్ ఇస్తే క్లియర్గా అర్థం. ఫస్ట్ వన్ ఇక్కడ దాకా రాసుకుంటారు. ఫస్ట్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఇస్తాను. Example number 1. ఫార్ములా ఏం వచ్చినటువంటి B6
H6 minus 2 ఇచ్చిన, B6 H6 minus 2 ఇచ్చిన. ఇది క్లోజోనా, నీడోనా, లేకుంటే అరాక్నో ఆర్ క్లాడో ఆర్ హైపో ఏదో చెక్ చేస్తుంది. బోరేన్స్ మొత్తం మీద అయితే బోరేన్స్, ఎందుకంటే కార్బన్స్ లేవు కాబట్టి బోరేన్స్. సో చూద్దాం, ఇక్కడ అన్ని కూడా బోరాన్ హైడ్రోజన్ యూనిట్స్ ఉన్నాయి, కార్బన్ లేవు. సో అన్ని కూడా చూడండి 6 BH యూనిట్స్, 6 BH యూనిట్స్. BH యూనిట్స్ ఉన్నప్పుడు ఎలక్ట్రాన్స్ ఎన్ని అయినట్లు 6 into 2, 6 into 2 12 electrons. Minus charges 2 ఉన్నాయి, 2 minus charges. So ఏమవుతుంది చూడండి, 2 into 1 that equal to 2 electrons. Total 14 electrons. Electrons 14 అయినప్పుడు ఎలక్ట్రాన్ pairs ఎన్ని అవుతున్నాయి, 7 అవుతుంది. సో ఏమంటారు, number of skeletal electron pairs equal to 14 by 2, that equal to 7 electron pairs. 7 electron pairs ఉన్నప్పుడు ఉన్నాయంటే ఇక్కడ ఎన్ని ఎలక్ట్రాన్ BH బాండ్స్, ఇక్కడ B కి ఒక ఎలక్ట్రాన్ పోవచ్చు, హైడ్రోజన్ ఒక ఎలక్ట్రాన్, అంటే 2 ఎలక్ట్రాన్స్ వస్తాయి. 1 బాండ్ ఈక్వల్ టు 2 ఎలక్ట్రాన్ పేర్స్. టోటల్ BH బాండ్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి చూడండి, 6 ఉన్నాయి. సో 6 into 2 ఏమంటే 12 ఎలక్ట్రాన్ పేర్స్ ఇక్కడే ఉన్నాయి. సార్ 12 ఎలక్ట్రాన్స్ ఇక్కడే ఉన్నాయి, నథింగ్ బట్ 6 ఎలక్ట్రాన్ పేర్స్ ఇక్కడే ఉన్నాయి, ఇంకా ఓన్లీ 1 ఉన్నాయి. కాబట్టి ఏమని చెప్పొచ్చు చూడండి, ఇన్ దిస్, మీకు అర్థం కావట్లేదు, ఇన్ దిస్ n equal to 6 number of boron atoms. BH bonds ఎన్ని ఉన్నవి, 6 ఉన్నాయి. 6 ఉన్నాయి కాబట్టి అక్కడ n equal to 6 అయినప్పుడు ఏమని రాస్తున్నాం ఫైనల్ గా, therefore n plus 1 type, that is closed-boron. సింపుల్. 7 వచ్చినాయి, 6 బోరాన్స్ ఇక్కడే ఉన్నాయి. సో 6 plus 1 అంటే 6 plus 1 n equal to 6 అంటే 6 plus 1. సో ఫైనల్ గా మనకు వచ్చిన ఆన్సర్ ఏంటి చూడండి, n plus 1 టైప్. ఇది ఏ టైప్ ఆఫ్ n plus 1 అంటే ఏంటి, క్లోజ్-బోరాన్. ఇంత ముందుకే రాస్తాం. సెకండ్ ఎగ్జాంపుల్ ఇంకా క్లియర్ గా గమనిద్దాం. సెకండ్ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి, B5H8 minus. సెకండ్ ఎగ్జాంపుల్ B5H8 minus ఇచ్చినారు. ఇక్కడ 5 బోరాన్స్ ఉన్నాయి, 8 హైడ్రోజన్స్ ఉన్నాయి. సో ఏమని రాసుకోవచ్చు చూడండి, ఫస్ట్ 5 BH ఆటమ్స్. ఏమని 5 BH అయినప్పుడు 5 into 2 10 ఎలక్ట్రాన్స్. 5 పోగా హైడ్రోజన్స్ ఉన్నాయి, 3 ఉన్నాయి. 3 ఉన్నాయి కాబట్టి ఏమని రాస్తాం, 3 hydrogen atoms. So 3 into 1 3 electrons. One of the negative charge, negative charge. 1 into 1 that equal to 1 electrons. Total 14 electrons. 14 electrons are nothing but 12 electron pairs. So number of skeletal electron pairs equal to 14 by 2 ఎంత అవుతుంది, 7 electrons అవుతుంది. 7 electrons అయినప్పుడు ఇక్కడ బోరాన్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి చూడండి, 5 ఉన్నాయి. 5 ఉన్నాయి కాబట్టి 5 plus 3 అంటే, సో ఇక్కడ n equal to ఏమవుతుంది, 5 అవుతుంది. n equal to 5 అవుతుంది. సో therefore n plus 3 type, n plus 3 type కాబట్టి ఇక్కడ ఏంటి చూడండి, అరాక్నో టైప్. అరాక్నో ఓన్లీ ఇక్కడ బోరాన్స్ ఉన్న కార్బన్ లేదు, సో అరాక్నో బోరేన్స్ అనొచ్చు. నెక్స్ట్ థర్డ్ వన్ చూద్దాం.
థర్డ్ వన్ చూద్దాం. B5H9 B5H9 మైనస్ B5H9 మైనస్ లేదు, జస్ట్ B5H9 రాద్దాం. 5BH, so 5 into 2 10 electrons. Next 4 hydrogens, so 4 into 1 4 electrons. There is no charge, so total 14 electrons. Number of skeletal electron pairs equal to 14 by 2, nothing but 7 electrons. ఇక్కడ ఓన్లీ బోరాన్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి చూడండి, 5 ఉన్నాయి. సో n equal to 5 అయినప్పుడు electrons are 7. 5 plus 3, 5 plus 3. Sorry, 5 plus 3 కాదు, 5 plus 2. రాక్మా కాదు, నీడు. ఇక్కడ n equal to 5 అయినప్పుడు therefore n plus 2 type, nothing but nidoboranes. ఇలా ఇంకా ఒక 2-3 ఎగ్జాంపుల్స్ ఉన్నాయి, అవన్నీ నెక్స్ట్ క్లాస్లో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తూ టాపిక్ కంప్లీట్. దెన్ నెక్స్ట్ క్లాస్లో కార్బన్ కెమిస్ట్రీ, ఆర్గానిక్ కెమిస్ట్రీ స్టార్ట్ చేస్తాం. థ్యాంక్ యూ.